Friends, so now let us continue with driving Miss Daisy. So we had finished with the first scene. So in the first scene, what we read was that Daisy did not have any confidence in her chauffeur Hawk. She had hatred in her heart for him, and she accused him of stealing. So now, so as we discussed in the very first lecture, so this is the play, that the chapter that you are reading is, in fact, it is an extract from a much bigger play, Driving Miss Daisy. So it's a much bigger play. You are being taught only uh, excerpts, in fact, two excerpts from that larger play. So the first, we'll be just doing two scenes. So in the first scene, we saw that the relations between the employer and the employee were not at all good. There was a lack of trust and lack of confidence in the servant by on the part of the boss, on the part of the employee. So now we come to the last scene, which is also the last scene of the play. So now you will have to understand that now 25 years have passed. ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਓਨਲੀ ਟੂ ਸੀਨਸ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you will see for yourself, and just keep in mind that 25 years have passed. ਸੋ ਉਸ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ 2 ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਸੀਨਸ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So now you will see a big change in their relationship. So ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਸੀਨਸ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ, ਡੇਜ਼ੀ ਇਜ਼ 97 years old. ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਓਲਡ ਡੇਜ਼ੀ ਵਾਜ਼, she was 72 years old, and in this scene she is 97 years old. It means 25 years have passed, and hospitalized, and now she is in a hospital. She is admitted to a hospital the last couple of years, कि पिछले 2 सालों तो वो hospital ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ admit ਹੈ for her partial insanity. Now insanity ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ, madness you may say, ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, now she is quite old, so she forgets things. Clear? Her mind is not working, her brain is not working properly. So for that, कि अपने होश च नहीं है, भुल जाती है, so इस वास्ते now she is very old and she is admitted to a hospital. She seems fragile. Fragile means weak, कमज़ोर नज़र आ रही है, and diminished. Diminished का मतलब ही की है reduced in size. So as people grow older, हाइट भी छोटी हो जाती है, सिकुड़ भी जाते हैं. सो शी सीम्स फ्रेजाइल एंड डिमिनिश्ड बट स्टिल वाइटल. स्टिल वाइटल मीन्स शी इज स्टिल वेरी अलर्ट, शी इज स्टिल फुल ऑफ लाइफ. मतलब ओल्ड एज करके कमज़ोर है पर हाले भी वाइटल मीन्स शी अपीयर्स टू बी फुल ऑफ लाइफ दो शी इज़ वेरी ओल्ड. बुली एंड होक विजिट हर इन द हॉस्पिटल, क्योंकि पिछले 2 साल तो हॉस्पिटल च ही है. सो हुण की दिखाते हैं कि बुली जिहड़ा कि उहदा अपना लड़का है, हु इज़ हर सन, एंड होक, होक की हैगा, होक इज़ द शॉफर. सो जिहड़ा उहदे घर सर्वेंट सीगा, जिहड़ा शॉफर सी उहदी कार नूं जिहड़ा चलांदा सी, डेजी. सो दोनों आंदे हैं और डेजी एकदम की कहंदी है, डेजी सडनली, सो एकदम ही वो बोल पैंदी है विदाउट एनी, यू मे से विदाउट एनी बैकग्राउंड, कोई भूमिका बनने बगैर. होक केम टू सी मी नॉट यू. सो फिर वो अपने बेटे नूं की कहंदी है कि होक तो मैनू मिलन आया सी पर तू नहीं आया. सो इस तो ही की पता लग जाता है कि
her chauffeur is more attached. He takes much more care of Daisy than her son does. ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਕ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਕ। ਦਿਸ ਵਨ ਆਫ ਹਰ ਗੁੱਡ ਡੇਜ਼। ਹੁਣ ਹੋਕ ਫਿਰ ਬੁਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਿਸ ਵਨ ਆਫ ਹਰ ਗੁੱਡ ਡੇਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਓ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਅਲਰਟ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੀ ਰਿਮੈਂਬਰਸ ਨਾਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੀ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਹੈਲਥ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬੁਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਨ ਟੱਚ ਆਫ ਹਰ ਐਂਡ ਹੂ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹਰ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਫਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬੈਟਰ ਦਿਨ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਬਹੁਤੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੁਲੀ ਫਲੋਰੀਨ ਸੇਜ਼ ਟੂ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਅ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ। ਸੋ ਫਲੋਰੀਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਬੁਲੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ। ਸੋ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਪਲੇ ਵੇਅਰ ਗਰੋਸਰੀ ਇਜ਼, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 22। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਂਕਫੁਲਨੈਸ ਉਸ ਦਿਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੋਡ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਟੂ ਗੋਡ। ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਔਨ ਦ 4th Thursday ਇਨ ਨਵੰਬਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀਡੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵੀਰਵਾਰ। ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਦ USA ਇਨ ਕਮੈਮੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਫੀਸਟ ਹੈਲਡ ਇਨ 1629 ਬਾਏ ਦ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਦ ਵੈਂਪਨੌਗ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੋ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਪਰ ਅੱਗਿਓਂ ਦੀ ਡੇਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਮਾਮਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵੂਮਨ ਨਾਓ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਡੇਜ਼ੀ ਗੁੱਡ ਗॉड। ਹੋਕ ਲਾਫਸ, ਬੁਲੀ ਗ੍ਰਿਨਸ, ਬੁਲੀ। ਸੋ ਡੇਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਆਫ ਵਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਮੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਲਡ ਲੇਡੀ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਕ ਲਾਫਸ। ਸੋ ਹੋਕ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਫ ਨੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਫॉर ਮੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੁਲੀ ਗ੍ਰਿਨਸ। ਸੋ ਬੁਲੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੁਲੀ ਆਲਸੋ ਲਾਫਸ, ਹੀ ਸਮਾਈਲਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਗ੍ਰਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੂ ਵੈਨ ਯੂ ਸਮਾਈਲ ਐਂਡ ਸ਼ੋ ਯੋਰ ਟੀਥ, that means you are grinning. So ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਣਾ, ਸੋ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੁਲੀ what is it mama? Daisy go charm the nurses. ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, you may go and talk to the nurses. ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਬੁਲੀ to Hoke she wants you all to herself. ਸੋ ਫਿਰ ਬੁਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਟੈਚਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੂ ਡੇਜ਼ੀ
You are a doodle mama, so ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, you are a fool, so he says it lovingly. Bully exits, so bully ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. Daisy dozes for a minute in her chair, so ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ old ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. so doze ਕੀ ਹੁੰਦਾ, to doze means to sleep for a short time, so ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਝੋਂਕਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ as she is very old. then she looks at Hawk, ਫਿਰ ਉਹ Hawk ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ. Daisy, bully paying you still, so ਫਿਰ ਉਹ Hawk ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ. so what she is trying to convey is that she has been in the hospital for 2 years now. so ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ. Hawk, every week, so Hawk ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Daisy, how much? Hawk, that between me and him is Daisy, so ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ. Daisy, highway robbery, so ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਡਰਾਇੰਗ ਸੈਲਰੀ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, do you think that she means it seriously when she says that Hawk is robbing her in the daylight, मतलब दिन दिहाड़े लुट पा रहे हैं. सो ये की कर रही है वो, she is just again not saying it seriously, or she is not saying it out of anger, but she is saying it in a lighter way. so ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਹੈ. ਸੋ ਪਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅੰਡਰਗੋਨ ਅ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ. ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੀ ਕਲੋਜ਼ਿਜ਼ ਹਰ ਆਈਜ਼ ਅਗੇਨ ਦੈਨ ਓਪਨਸ ਦੈਮ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਂਦ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਓਪਨਸ ਦੈਮ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ. Hawk, ਡੂਇੰਗ ਦ ਬੈਸਟ ਆਈ ਕੈਨ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਂ, ਜਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਈ ਐਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ. Daisy, me too. Hawk, well that's all there it is to it then. so ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ now this is what life is. she nods, smiles, so ਆਪਣਾ हाथ सिर हिलाती है. then she smiles. Silence. he sees the piece of pie on the table, so क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ. ਸੋ ਪਾਈ ਸਿੰਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਵੀਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਪੇਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ. ਐਂਡ ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਰ ਆਰ ਸਵੀਟ ਪਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ. ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ, ਹੀ ਸੀਜ਼ ਦ ਪੀਸ ਆਫ ਪਾਈ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਲੁੱਕ ਹੀਅਰ ਯੂ ਐਂਡ ਈਟ ਯੋਰ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਪਾਈ, ਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਨਮਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੇਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਸ਼ੀ ਟਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਪਿਕ ਅਪ ਹਰ ਫੋਕ, ਸੋ ਕਾਂਟਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. Hawk ਟੇਕਸ ਦ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਫੋਕ ਫਰੋਮ ਹਰ, ਸੋ Hawk ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖਾ ਸਕਦੀ. ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ ਦਿਸ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੈਟ ਮੀ ਡੂ ਦੈਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਲਪ ਯੂ. ਹੀ ਕਟਸ ਅ ਸਮਾਲ ਪੀਸ ਆਫ ਪਾਈ ਵਿਦ ਅ ਫੋਕ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲੀ ਫੀਡਸ ਇਟ ਟੂ ਹਰ. then another as the lights fade slowly out, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਪਲੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਪਲੇ. ਸੋ ਨਾਓ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦ ਸਨ is not, he does not see that the mother has not eaten, he is not concerned about that, he is not bothered about that. so ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ bothered, ਪਰ ਜਿਹੜਾ Hawk ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਫਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹੈ, he is more bothered about that she has not eaten. so this is the change that has come. so why do you think how this so can you guess how this change has come about? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ Hawk ਨੇ ਜੌਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ ਡੇਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 72 ਇਅਰਸ 올ਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੀ ਹੀ ਗੈਟਸ ਵਰਿਡ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇਂਗੀ ਐਂਡ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੋਫਰ ਫॉर ਹਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਦੈਨ she is prejudiced against the blacks also, she has a prejudice against the blacks also। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਮੇ ਬੀ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੈਟ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਜ਼ੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੋ ਦ ਬਲੈਕਸ ਫਰੋਮ ਕਲੋਜ਼ ਕੁਆਟਰਸ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਡੂ ਨਾਟ know the people from the different race, from the other community, from a very close angle, from close quarters। ਮਤਲਬ they do not know them। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਰੇਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਐਂਡ ਯੂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੇਟਰਡ ਹੈ ਇਟ ਡਿਜ਼ੋਲਵਸ, ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਐਨ ਐਂਡ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਮੇਕ ਐਨ ਐਂਡ ਐਂਡ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ in our next lecture I'll be discussing the questions। so if you have not understood anything, please let me know and I will explain